ধরুন আজকের প্রোগ্রাম বিশেষ কিছু হতে চলেছে, কারণ আজকে বিশেষ প্ল্যানিং নিয়ে সুশান্ত স্যার আসছেন। আর তার সাথে আমাদের আজকে বিজনেসের প্ল্যান যেটা আমরা বলে থাকি, সেই প্ল্যান শো নিয়ে আসতে চলেছেন ধামাকাদার এমপির সাথে ভাগ্যশ্রী ম্যাডাম। তো ভাগ্যশ্রী ম্যাডামকে আমি ওয়েলকাম জানাবো আপনাদের সবার জবরদস্ত হাততালির মাধ্যমে। ওয়েলকাম ম্যাডাম, ওয়েলকাম অন দ্য স্ক্রিন। नमस्ते जेआरसीएम, मैं भाग्यश्री मेहता। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही चर्चनीय और बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो प्लान है ना, मतलब आज का जो प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम आपके आने वाले जो मार्च का जो बिजनेस है वो आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल बना सकती है। तो इसीलिए आप सभी दिल थाम के बैठे, क्योंकि आज का प्रोग्राम कुछ कहता है। तो फिर हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम आपको फिर बताते हैं आज का प्लान आज का प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। First of all, welcome to the RCM. Myself भाग्यश्री मेहता। आज हम जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था का नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और ये जो संस्था है आपका 1970 साल में इसका मतलब स्टार्ट हुआ था। और এনার যে ফাউন্ডার হচ্ছেন সে হচ্ছে তিলকচন্দ্র ছাবড়া। এন্ড যখন এটা স্টার্ট হয়েছিল তখন একটা জামা নিয়ে শুধু এটা স্টার্টিং করা হয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে যা সিচুয়েশন আছে কোম্পানি 650 মতো প্রোডাক্ট আছে, সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, আপনার ক্লোথস, গ্রোসারি আইটেম, এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট, এ টু জেড নিউট্রিশন প্রোডাক্ট, এ টু জেড প্রোডাক্ট এখানে পাওয়া যায়। और एक যে কোম্পানি আছে যে আরসিএম যে সংস্থা, সেই সংস্থাতে শুধু একটা ডিস্ট্রিবিউটর স্টার্ট করেছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে যা সিচুয়েশন সেটা হচ্ছে লাখ লাখ কোটি কোটি ডিস্ট্রিবিউটর এই সংস্থাতে আছে। আর এখানে স্টার্ট হয়েছিল শুধু একমাত্র দোকান থেকে, এখন আপনার হাজার হাজার আরসিএম দোকান ওপেনিং হয়ে গেছে। ওয়ান্ডারওয়ার্ল্ড কুইক, ওয়ান্ডারওয়ার্ল্ড, আপনার ওয়ান্ডারওয়ার্ল্ড বাজার। और एक बात है, अगर कोई भी चीज अगर स्टार्ट करते हैं या फिर आपको पानी भी पीना हो तो उसके लिए क्या होता है, हमें उस बॉटल की छिपी खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम उसको खोलेंगे ही नहीं और सोचेंगे हमारे मुंह में पानी चल जाए तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए बॉटल का जो छिपी है वो खोलना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको ग्लास में या फिर आप पी सके। उसी तरीके से यहाँ पर जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक चिंता रहती है कि यार यहाँ पर ये कंपनी क्यों हमें पैसा दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होगा, पर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक बात, जब आरसीएम से आप जुड़ते हैं तो बहुत लोग का बहुत कुछ धारणा होता है कि हमें यहाँ पर से बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, या फिर हमें इतना इतना परचेजिंग करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप प्रत्येक मंथ अगर परचेजिंग करेंगे जो आपके घर में लगते हैं, जो डेली यूज के लिए, तो आपको तो परचेज के लिए लग ही जाते 2-3-4 हजार कुछ भी सामान लग ही जाते हैं। तो अपने जो घर के जो यूज होते उतना पर एटलीस्ट आप प्रत्येक मंथ में उठाइए। और यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए भी कोई फाउंडेशन नहीं कि अगर आप इस संस्था में आ रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा, या इतना का या आपका है कंपटीशन की, या फिर लिमिट दे दिया गया कि इतना ज्वाइनिंग करेंगे तो ही आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बंद नहीं रह सकते आपकी। ऐसा भी कुछ नहीं है रूल। और ये जो कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली कि डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। जब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपका बहुत सारा हाथ होते होते मिडिलमैन होते आते हैं, जिस वजह से 50 रुपए की चीजें 100 रुपए से मिलती है। और नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, जो हमारी संस्था है आरसीएम संस्था, उसमें क्या है कि अगर 50 रुपए की अगर 100 में मिलती है तो कंपनी आपको इसलिए आपको यहाँ पर 50 रुपए के बेनिफिट दे सकती है। उसका रीजन यही है क्योंकि आप प्रचार कर रहे हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में ये सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ पर आप 2 तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। एक बिजनेस होता है व्यवहार मतलब यूज करके, तो और एक होता है आपका बिजनेस करके। और यूजर बेनिफिट्स क्या है इसके, अगर हम यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं।
तो प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी नंबर 1 मिलेगी। कोई यहाँ पर देखिए, अगर हम नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हैं, अगर कोई भी कंपनी का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो इट मीन्स कंपनी उस तरीके से प्रोडक्शन बनाती है, मटेरियल्स बनाती है, जिससे कि अगर टीम एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो फिर दोबारा आप क्यों जाएंगे खरीदने के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप क्यों खरीदेंगे। तो कंपनी यही सोच विचार करके क्वालिटी अच्छी बना, तो ये एक इसका बेनिफिट है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग तो आज से क्या, हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे भी कोलगेट यूज किया करते थे, बट उसके पीछे साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि अंडर 6 ईयर बच्चे लोग या फिर जो सेंसोडाइन है वो 12 साल के बच्चे तक नहीं यूज कर सकते। बट ये कितने घर में जानते हैं कि ये इतना साल के बच्चे लोग यूज कर सकते कि नहीं। हम देखें, हम जितना भी जगह पे एडवर्टाइज मतलब सर्वे के लिए जा रहे हैं, आरसीएम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनके घर में मैंने कोलगेट या सेंसोडाइन जरूर देखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते नहीं इस वजह से। लेकिन जो जान जाएंगे कि हमें इस प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करना चाहिए, और आजकल इतनी बीमारियां और बच्चे लोग भी जल्दी से जल्दी रोग ग्रसित क्यों हो जा रहे, कैंसर क्यों हो जाती है आज के समय में, जबकि पहले समय में नहीं होता था। तो आज के समय में 2 रुपए के लाभ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इतनी सारी केमिकल चीजों का यूज करके हमें हार्मफुल करती है। तो यहाँ पर जो हमारे आरसीएम में आपको हर्बल प्रोडक्ट है, अगर 6 महीने का भी बच्चा भी मुंह में अगर भूल से आपका हर्बल मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपने मुंह में डाल लेता है या पेस्ट वगैरह, तो उसे कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लेने से 10 to 32% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और जैसे कि देखिए, हमें डेली यूज में तो प्रोडक्ट लगता ही है। जैसे कि आपका बाहर में ट्रेडिशनल मार्केट में क्या मिलता है, कोलगेट। कोलगेट आपके मुंह में अगर दूसरा भी पेस्ट का कोई नाम हो तो इंसान के मुंह से कोलगेट ही निकलेगा। वो इतना यूजफुल, माने डेली यूज करते करते वो इतना हैबिचुएटेड हो गया है। और हमारा जो है हर्बल पेस्ट आप देख सकते हैं कि 48 एमआरपी है, लेकिन आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं आरसीएम का आईडी, तो फिर आपको 40 रुपीज में मिलता है। लेकिन वहीं पे कोलगेट 100 ग्राम का आपका 55 रुपीज का है, जो कि अंडर 6 ईयर बच्चे लोग नहीं यूज कर सकते, हार्मफुल है। इसका मतलब है कि आजकल बहुत लोगों को आप देखते हैं कितना अच्छा खाते पीते, फिर भी क्यों बहुत तरह की रोग होती है। तो इसका रीजन ये है कि हम लोग तो खुद वो चीज वो इनहेल कर रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया 6 ईयर बच्चे नहीं ले सकते। इसका मतलब हम लोग जब छोटे से बड़े होते हुए ले रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो हमें वो स्लो पॉइजन के रूप में और आगे जाकर के हमें ये बहुत क्षति पहुंचाता है। तो इसीलिए देखिए, सिद्धांत आपका, डिसीजन आपका है कि आप क्या यूज करेंगे। आपका आरसीएम में हर्बल पेस्ट 100 ग्राम 48 एमआरपी है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से आपको 40 रुपए से मिलता है। प्लस यहाँ से और भी आपको बीबी के इसमें आपको और भी अमाउंट कुछ आपके अकाउंट के माध्यम से भी जाता है। बट कोलगेट से क्या है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट लेकर घर में जाते हैं जो बच्चों के लिए एक यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। और उसके बावजूद देखिए 100 ग्राम 55 रुपीज का है। तो आपका डिसीजन है, आप क्या ले सकते हैं। मैं तो आज आपको यही बताने आई हूँ कि अगर आप ये लेंगे तो आपके लिए यूजफुल है, और वो नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, ये मैं बता रही हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 to 32% रिटर्न मिल रहा है। 5 to 32% रिटर्न मतलब आप समझ सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद आपको डिस्काउंट भी देते हैं, उसके बावजूद भी आपको 5 to 32% आपको अकाउंट के माध्यम से मिलता है। यहाँ पर आपको क्या है, आप जब 1 रुपए का भी अगर शैम्पू पता ले या तेल ले, यहाँ पर हर तरह की चीजें मिलती है। तो अगर 1 रुपए की भी अगर चीज लेंगे आप, तो आपको यहाँ पे जीएसटी बिल विथ आपको ये आपको कंप्यूटर बिल मिलेगा। लेकिन ये बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ अपने पेन से लिख करके दे दिया, जिसे कोई गारंटी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलता है। इन केस आप 2 प्रोडक्ट लेकर गए हैं आरसीएम से, तो एक प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप दूसरा प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से अगर आप लेते हैं कोई प्रोडक्ट, तो वहां पर क्या करना होता है, आपको दुकानदार क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो बाई चांस ही वो लोग एक्सचेंज करते हैं। अगर एक्सचेंज कर भी दिया उन्होंने, तो चेंज तो करते ही नहीं है। और बाई चांस अगर वो चेंज करने का भी जिद करते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, पर आपको मनी रिटर्न नहीं करता है। तो सोचिए लाभ कितना सारा है यहाँ पे। हमें यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी मिलती है, बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलते हैं, और बहुत सारे लाभ भी है। लेकिन ये चीज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, उल्टा हमारा लाइबिलिटीज है, वो पैसा जा रहा है, एसेट्स नहीं है। हमारा एसेट्स आरसीएम में, अगर हम कुछ डेली वेयर चीजों को लेते हैं, यूज करते हैं, खाते पीते हैं, तो उसमें भी हमारा फायदा है। और बिजनेस, बिजनेस के क्या फायदे हैं, तो बिजनेस का यहाँ पर जो आप खाते हैं लोगों को वही बताइए कि इसके क्या लाभ है, क्या क्या इसके करने से क्या क्या चीजें हमें मिलती है, इससे हमें आर्थिक जो हमें हेल्प है वो भी मिलती है आजकल तो। और यहाँ पर आप अगर आप प्रचार करते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं, तो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है। देखिए
दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जो आप सुबह से लेकर शाम तक खटते रहे और उसके बाद इन केस आप पता चला कि आप जब घर लौट रहे तो आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद पता चला कि आप नहीं रहे या फिर कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि आप काम पे आप नहीं जा सकते हैं, तो क्या वो वहां पर से आपका सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको इनकम आना बंद हो जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग दिनों में 5 साल 10 साल खट लिया, जितना आप खट सकते हैं, अपना एक नेटवर्क बिल्डअप कर लिया, तो इन केस अगर आप नहीं रहे, आप या काम करने की सिचुएशन में नहीं भी है, तो भी आपके घर में अच्छा इनकम जाता रहेगा। रीजन यही है कि खाना लोग बंद नहीं करेंगे, सारा दिन खाना ही, मतलब सारा, मतलब जीवन तो खाना ही है, क्योंकि देखिए एक ऐसे नून तेल हल्दी एक ऐसी चीजें हैं जो हर कोई के घर में लगता ही है, तो हमारे आरसे में भी उपलब्ध है। तो इसके लिए ये पैसिव इनकम आपका आना कभी नहीं रुक सकता है। ये आपका, ये फोर्सफुली नहीं है, डिसीजन आपका है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से यूज करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से यानी कि आरसीएम के दुकान से जाकर के लेना है। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमें खाना पीना तो है ही है। जब खाना पीना है ही तो कि ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे, एक ऐसी संस्था को क्यों ना चुने हम जहां से हमें इनकम भी आए। और सबसे बड़ी चीज आज के समय में हो गया है स्वस्थ। अगर स्वस्थ सही रहेगा तो आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आप उस वक्त जब स्वस्थ रहते हैं तो दिमागी तौर से भी स्वस्थ रहते हैं, तो हर कुछ आपको करने में अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है इंसानों के आज के समय में शरीर, तो वो शरीर ठीक रहेगा तो वो शरीर स्वस्थ भी कहाँ रह सकता है, वो है आपका आरसीएम में, क्योंकि वहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी वही उसी तरीके से ही बनाई हुई है। और ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग करिए आरसीएम में और लोगों को भी इसका प्रचार करिए। वन लिटिल डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। मतलब अगर आप एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि हमें बस मार्केट के दुकानों से, ट्रेडिशनल मार्केट से प्लस आपका फ्रॉड मार्केट से हमें दूर होकर के हमें आज के समय में आरसीएम में क्यों ज्वाइन होना चाहिए, तो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते, सिर्फ एक छोटी सी डिसीजन है। यहाँ पर देखिए आज के समय पर 2016 में आपका गाइडलाइंस जारी हो गया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस ऐसा है कि आप इस समय पर गाइडेंस से आप काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको हर सुविधा उपलब्ध है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आप एफडीए से साइट पर क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट आपको दिख सकता है, जिसे आप लोगों को दिखा सकते, प्रचार कर सकते हैं, जिससे टॉप आरसीएम आती है जिसमें, तो इससे भी आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। और आज अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा कि से वही तो मुझे खाना ही था। तो मैं अगर उस टाइम, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आरसीएम का आया था, अगर उस टाइम मैं अगर वो डिसीजन ले लिया होता तो आज शायद मेरा जीवन सुधर सकता था, कुछ अच्छा हो सकता था। देखिए 10 साल बाद रोने से अच्छा है कि इतना साल तो मैंने जॉब किया, इतना साल तो मैंने दुकान खोलकर बिजनेस किया, वहां पर आज के समय में नेटफल तो जीरो है। तो वही चीज, वो अफसोस करने से अच्छा है कि आज एक डिसीजन ही तो लेना है, वो डिसीजन लेने में देर मत करिए। और आइए हम सभी हाथ जोड़ करके यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं यही बोलूंगी शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम में बने रहें, क्योंकि आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ही खास होने जा रहा है। खास इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो मंथ है, दिसंबर मंथ, ये मार्च मंथ में आपका बिजनेस जो है बहुत बड़ा होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है, तो उसके लिए तो कुछ तो रामबाण तो होना ही चाहिए। तो रामबाण को लेते हुए आ रहे हैं सुशांत जी, तो ओवर टू यू सुशांत जी। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। কেউ যদি আমাকে বলেন আমার আওয়াজ কি পরিষ্কার, তো ক্যামেরাটা দূরে আছে আজকে, আওয়াজ কি ক্লিয়ার শুভেন্দু স্যার? হ্যাঁ, ক্লিয়ার ক্লিয়ার, পরিষ্কার আছে স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। চারটে স্যার বসে আছে একদম। ঠিক ঠিক। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ অনুরোধ, আজকের প্রোগ্রামটা খুব শর্টে প্রোগ্রাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকবেন। বিশেষ কিছু আলোচনা আছে, বিশেষ বলতে এমন কিছু জিনিস যেগুলো আপনারা আজকে হয়তো কিছু জিনিস নতুন জানতে পারবেন। তো সেই হিসাবে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব, বেশি দেরি না করে স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো স্যার? হ্যাঁ।
ঠিক। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই আরসিএম বিজনেসে, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। নাম সুশান্ত মাইতি, কোলাঘাট থেকে বিলং করি। এখন কুন্তিঘাটে আছি, মানে কোলাঘাট থেকে 130 কিলোমিটার দূরে। তাও স্যার এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে। যাই হোক, তো এখানে বসে থাকা প্রতিটা ব্যক্তি আমরা বিজনেস করতে চাইছি, তাই কিন্তু আমরা আজকে জুম মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছি। যদি শুধু ব্যবহার করতাম প্রোডাক্ট, তাহলে দোকানে যেতাম, দোকান থেকে কেনাকাটা করতাম, বাড়ি চলে আসতাম। আজকে সময় দিচ্ছি মানে আমরা বিজনেসটা করতে চাইছি, এটাই তার প্রমাণ। তো আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো আজকের প্রোগ্রামটা শেষ মিনিট পর্যন্ত থাকুন, কারণ বিশেষ কিছু আলোচনা হতে চলেছে। আর আজকের প্রোগ্রামের লাভ তখনই আমরা নিতে পারবো যদি আমাদের বিজনেসের কিছু টার্গেট থাকে। কারণ টার্গেট যদি না থাকে তাহলে কিন্তু বড় কিছু হওয়া যাবে না। একটা বাচ্চা ছেলে যখন পড়াশোনা করে তারও কিন্তু একটা টার্গেট থাকে। সেও যখন ভাবে যে হ্যাঁ 2 মাস পর আমার পরীক্ষা, 6 মাস পর পরীক্ষা, তো টার্গেট না থাকলে কিন্তু হবে না। আজ 2 বছর ওয়াচ করুন, একটা ছেলে মেয়ের পড়াশোনার কোনো টার্গেট ছিল না, বই কিন্তু ঘরে ছিল, তার মাটাও জোর করে পড়তে বসায়নি যে 2 মাস পর পরীক্ষা, বাবু পড়তে বস। তো টার্গেট না থাকলে কিন্তু আমরা বড় কিছু করতে পারবো না। তো আমাদের প্রতিটা মানুষকে, এখানে বসে থাকা মানুষ, প্রতিটা মানুষকে টার্গেট নিতে হবে। আর সেই টার্গেট কি? মাধ্যমিক পাসের টার্গেট। এক ধাপে আমরা 10 ক্লাস পাস করতে পারি না। হ্যাঁ, বাস্তবে মাধ্যমিক পাস করতে গেলে আপনার 10 বছর লাগবে মিনিমাম। এখানে আপনি 10 মাসও করতে পারেন, কিন্তু এক লাফে আমরা মাধ্যমিক পাস করতে পারি না। কিন্তু এরকম প্ল্যানিং আছে আজকে আপনি এক ধাপে 4 পাস, 5 পাস, 3 পাস করতে পারেন এক ধাপে, কারণ সেরকমই মাস্টার প্ল্যানিং আছে। তো সেই জায়গায় আমাদের প্রতিটা মানুষকে, প্রতিটা ডিস্ট্রিবিউটরকে একটা টার্গেট নিতে হবে যে আমি এই মাসে 2 পাস করব। 2 পাস মানে কি? 10,000 ব্যবসা, বিজনেস ভলিউম। যারা নতুন আছেন আমি বলতে চাই, যে কোনো প্রোডাক্টের 3টে জিনিস, এমআরপি, ডিপি, বিবি। এমআরপি হচ্ছে প্রোডাক্টের গায়ে যেটা লেখা আছে, ডিপি মানে যে রেটে আমরা পাই ডিসকাউন্টে, আর বিবি মানে যেখান থেকে আমরা কমিশন পাই 10 to 32%। এবার বিবিটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় 50% আমাদের প্রোডাক্টের উপরে হয়। এবার বিবি নির্ভর করে প্রোডাক্টের ওয়েট ক্যারিং খরচের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন নুনের ওয়েট বেশি, বিবি কম। নিউট্রিশনের ওয়েট কম, ছোট প্যাকেট, দাম বেশি, তো বিবি বেশি। প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করে বিবি। তো সেই প্রোডাক্ট কেনাকাটার মাধ্যমে আমাদের যে বিজনেস ভলিউম তৈরি হয়, সেখানের মাধ্যমে যে আমরা 5,000 বিবি যদি হয় আমার মাধ্যমে বা আমার মাধ্যমে যারা যুক্ত হয়েছে তাদের মাধ্যমে টোটাল মিলিয়ে যদি 5,000 হয় তাহলে হয় 1 পাস। এর ক্রাইটেরিয়া করা আছে, যেখানে আমাদের পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকে। বাস্তবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের খরচা করতে হয়, এখানে আমরা কি হয়, আমরা একটা ইনকাম স্টার্ট হয়ে যায়। তো 1 পাস, 2 পাস, 3 পাস, 4 পাস। আজকে আমি বসে আলোচনা করবো না কিভাবে আপনি 1 পাস, আপনি কত টার্গেট নেবেন। স্যার আমি আজ আলোচনা করব কিভাবে আমরা টার্গেটটা ফিল আপ করবো। 4টে মাধ্যম বিবি হওয়া। সেল পারচেজ নিজস্ব কেনাকাটা, সেলিং মানে কিছু প্রোডাক্ট মার্কেটে সেলিং বা মানুষকে জানানো, নিউ জয়েনিং এবং ওল্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের পারচেজ। এই 4টে মাধ্যম ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই যে আমরা বিবি জেনারেট করতে পারবো। তো প্রথম কাজ কি? সেলফ পারচেজ 100%। এবার আমরা তো সবাই জানি, শুনেছি যে 100% প্রোডাক্ট ইউজ করা উচিত, কিন্তু বিষয় হচ্ছে আজকে আমি না আরসিএম এর গুণগান করব, না আরসিএম এর পক্ষ হয়ে বলবো, যেটা সত্যি সেটা বলবো। এই 100% প্রোডাক্ট ইউজ করতে গিয়ে একটা সাধারণ মানুষের কমন একটা কোশ্চেন আসে যে কিছু প্রোডাক্টের দাম একটু বেশি, কিছু প্রোডাক্টের দাম একটু বেশি। তো এই সমস্যাটা মেন থাকে। তো সেই জায়গায় 100% প্রোডাক্ট ইউজের জায়গায় এটা বাধা হয়ে যাবে। তো স্যার আপনাকে আমি অনুরোধ করবো 650 প্রোডাক্ট, 650 প্রোডাক্ট সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি একটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাকে জানাতে চাই। দেখুন, কালকে ছবিটা তোলা আমার আরসিএম ডায়েরির উপরে, এই ডালের ছবিটা নেওয়া। ভালো করে দেখবেন আরসিএম এর এই মুসুর ডালগুলো, দেখুন প্রতিটা মুসুর ডালে অঙ্কুর হয়ে আছে। দেখুন ভালো করে, প্রতিটা ডালে অঙ্কুর হয়ে আছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন। বাস্তবে যে ডালটা কিনে খাচ্ছি পালিশ ডাল, এই ডালটার মধ্যে লেখা আছে বেস্ট বিফোর 6 মান্থ, প্যাকেজে লেখা আছে। বাস্তবে যে ডালটা খাচ্ছেন 6 মাস কি 6 বছরের, দোকানদার যায় না। তো সেখানে কি হয়, পাউডার মেশানো হয়, 4 বার ধোয়ার পর পাউডার যায় না। অ্যাকচুয়ালি ডাল কেন খাচ্ছি? পুষ্টির জন্য, প্রোটিনের জন্য। কিন্তু সেটাই হচ্ছে না, কোন রকম পেটটা ভর্তি হচ্ছে, সারাদিন ধরে ভর্তি করলাম, সকালবেলা বাথরুমে ঢেলে দিয়ে চলে এলাম, শরীরে লাগছে না। যদি লাগতো তাহলে কিন্তু ডাক্তারখানায় খরচা হতো না। খাচ্ছি কিসের জন্য? শরীরের জন্য। তো এদের প্রতিটা ডালে দেখুন অঙ্কুর আছে, প্রোটিনে ভরপুর, পুষ্টিতে ভরপুর। যদি খাই শরীরে লাগবে স্যার, ডাক্তারি খরচা কম হবে, যে জন্য খাওয়া, পুষ্টির জন্য খাওয়া। তো সেই জায়গায় ডালটা আমি কেন কিনবো? এই ডালটা দুটো সমস্যা হতে পারে আপনার, যে দেখে মনে হতে পারে একটু সাইজটা বড়, বা 2-5 টাকা দাম হয়তো একটু মনে হতে পারে বেশি। তো আমি আপনাকে বলবো স্যার, খাওয়া হচ্ছে মেন পুষ্টির জন্য। তো এই ডালে পুষ্টি ভরপুর। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আপনার প্রফিট কি? প্রথম প্রফিট
আপনি ভালো করে ওয়াচ করুন, আপনার গ্যাস খরচা অনেক কমে যাবে, এই ডালটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রফিট। দ্বিতীয় প্রফিট, ডালটা পরিমাণে বাড়ে। তৃতীয় প্রফিট, সুস্বাদু। চতুর্থ প্রফিট, লোককে প্রচার করলে আবার ইনকাম পাওয়া যায়। পঞ্চম প্রফিট, নিজের শরীরটা সুস্থ থাকবে। 6 নম্বর প্রফিট, কেনাকাটা করলে আবার রিটার্ন পাওয়া যায়। তো কত প্রফিট? এবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, স্যার ডালটার দাম কি 7 লাখ টাকা, 70,000 টাকা, 700 টাকা? না স্যার, একটা সাধারণ মানুষ এফোর্ডেবল, একটা সাধারণ মানুষ কিনতে পারবে এই ডালটা। তো সঠিক জিনিসটা খান, শরীরটা সুস্থ থাকবে, আমরা সেই শরীর সুস্থ থাকার ফলে আমরা মানুষকে প্রচার করতে পারবো। কারণ এটা ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি, এদের প্রোডাক্টের কোনো টিভি পর্দায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই। কোম্পানি কখনো 2 টাকার জন্য নিজের প্রোডাক্টে কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজ করতে পারে না। তো প্রতিটা প্রোডাক্ট গুণগত মান। তো একটা প্রোডাক্ট যদি 2 মিনিট সময় লাগে, 6.5 প্রোডাক্টে কতক্ষণ সময় লাগবে? তো হাত জোড়ে করে অনুরোধ, 100% প্রোডাক্ট ইউজ করুন। 3 মাস 4 মাস ইউজ করার পর আপনার শরীর আপনাকে বলে দিবে এদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কেমন। এরপর সেলিংটা কি? আমরা মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত, আর মার্কেটিং এর সঙ্গে সেলটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমরা শুধু মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত নয়, আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত। তো সেলটা নেটওয়ার্ক মুখী হতে হবে। যেমন আমি বলছি স্যার, আপনার চারপাশে দেখুন 10টা ঘর আছে, সেই 10টা ঘরে এই ধরনের মাজন ইউজ করা হচ্ছে। এইসব মাজনে লেখা আছে 6 বছরের নিচে দেওয়া যাবে না, 12 বছরের নিচে বাচ্চাদের দেওয়া যাবে না, ইউজ করছে। তো শুধু মাজন নেই যার না, আর জিসিএম কোম্পানি, সে কিনছে 55 টাকায় কোলগেটটা। এখানে আরসিএম মাজনটা 48 টাকা পিন আছে, আপনি 45 টাকা দিয়ে আসুন। আপনি তার উপকার করলেন স্যার, কারণ করোনার বাজারে তার এমনি ইনকাম কমে গেছে। বাবা আমার রেলের সার্ভিস করে, আমি বাবাকে লক্ষ্য করেছি 1 টাকা আলুতে দাম কম হয়ে বলে ওটা হাটটা ঘুরে, আর এখানে একটা মাজনে প্রায় 10 টাকা সেভ। কারণ বাস্তবে কোলগেটটা ইউজ কিনছে 55 টাকায়, আরসিএম মাজনটা আপনি তাকে দিচ্ছেন 45 টাকায় মাত্র। তো সেই জায়গায় যখন ওনাকে দেওয়া হবে তো মানুষ এমনি নেবে, কারণ আমি অলরেডি প্রুফ করে দিচ্ছি যে সে যে 10 বছর ধরে কোলগেটটা ইউজ করছে, সেই কোলগেটের গায়ে কি লেখা আছে, কি ধরনের কেমিক্যাল আছে, তো সে কিন্তু নেবে, কারণ 10 টাকা তার সাশ্রয় হচ্ছে। সেকেন্ড টাইম চাইলে বিনা পয়সার ডকুমেন্টসের নাম লিখো, 45 টাকা নয় 40 টাকায় পাবে। শুধু মাজন নয়, হলুদ লঙ্কা জিরো ধানের নুন সব পাবে। ন্যাচারাল জয়েনিং, উনি ওনার প্রয়োজনে বাড়ির প্রয়োজনে তেল সাবান হলুদ লঙ্কা কিনে খাবে, আর আরসিএম পিউসি দোকানদার তার প্রয়োজনে কিন্তু দোকান খুলবে। আপনি ঘরে ঘুমিয়ে থাকলেও ইনকাম, ঘুরতে গেলেও ইনকাম, না থাকলেও ইনকাম। জাস্ট এইটাই নেটওয়ার্ক বা যে জন্য কিন্তু আমাদের সবাই যুক্ত হয়েছে। তো এইটা ভুলে গেলে হবে না, আমরা কেউ ফেরিয়ার নয় যে সেল করতে পেরে যাবো। তো ইমিডিয়েটলি আমরা কিন্তু প্রতিটা ডিস্ট্রিবিউটর আমাদের বাড়ির চারপাশে 10টা কিন্তু মাজন দিতে পারি। আমি শুধু মাজন দিয়ে বললাম, আরো প্রোডাক্ট হতে পারে, নিউডিয়া কিটস হতে পারে, আরসিএম নুন হতে পারে, যে কোনো প্রোডাক্ট হতে পারে। তো সেলিংটা কি হবে? নেটওয়ার্ক মুখী সেলিং হতে করি, তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যবসাটা অনেক বেশি বাড়বে। এরপর আছে নিউ জয়েনিং বা নতুন মানুষকে জানানো আরসিএম বিজনেস সম্পর্কে। এতক্ষণ কি আরসিএম প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানিছি, এবার বিজনেস সম্পর্কে জানাবো। কিভাবে? একটা মাধ্যম, যেই মাধ্যমে আপনি বসে আছেন, এই মাধ্যমে দুটো মানুষকে জানান। এক্ষুনি ভাগ্যশ্রী ম্যাডাম সুন্দর করে প্ল্যান শুনতে গেলেন, তো মানুষ দেখতে পারতো, জানতে পারতো। আর একটা মাধ্যম কি? ফিজিক্যালি আমরা বসতে পারি, আপনি আপনার সিএর এর মাধ্যমে, আমাদের মাধ্যমে আপনি জানাতে পারেন, বা তার বাড়িতে গিয়ে, বা তাকে বাড়িতে ডেকে, বা পিউসিতে গিয়ে। পিউসিতে যখন যাবো একজনকে ধরে নিয়ে যাবো, করো ভালো কিনো, কিছু বলবো না, খালি ধরে নিয়ে যাবো। সেখানেও প্ল্যান হতে পারে, জিজ্ঞাসা করো কি ব্যাপার, 10টা দোকান ফেলে এখানে কেন তুমি নুন কিনতে এসছো? তো আমরা যদি মনে করি ফিজিক্যাল ডিজিটাল কনফারেন্স করার মাধ্যমে কিন্তু মানুষকে আরসিএম সম্পর্কে প্রচার করতে পারি, যেখানে আমরা মিটিং সেমিনারের মাধ্যমে মানুষকে জানাতে পারি। যত বেশি জানাবো তত বেশি মানুষ আমার সঙ্গে যুক্ত হবে। এরপরে কি? পুরনো মানুষের কেনাকাটা। এর জন্য একটু প্রস্তুতি নিয়ে, যে কাকে ফোন করছি, কখন ফোন করবো, বা তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে কিনা, সেই মতো একটু পড়াশোনা বা স্টাডি করে যদি ফোন করি, তাহলে কেনাকাটার সম্ভাবনা বাড়া। তো 4টে মাধ্যম: নিজস্ব কেনাকাটা, সেলিং, পুরনোদের কেনাকাটা, আর নিউ জয়েনিং। এটা 4টে মাধ্যম আমরা আমাদের বিজনেসটাকে বাড়াতে পারি। এবার সবচেয়ে বড় কথা, এমন একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, বাস্তবে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটে কেউ কাউকে হেল্প করবে না, পা ধরে টানবে। এখানে একে অপরে হেল্প করে এবং হেল্প নিয়ে, হেল্প দিয়েই কিন্তু আমরা বড় হতে পারি। এখানে হেল্প টোটালি ফ্রি, কোনো কস্ট লাগে না। আজকে আপনার আপলাইন আছে, আপনার কাছাকাছি আপলাইন আছে, তার উপরে আপলাইন আছে, তার উপরে আপলাইন আছে, সবাই আছে আপনার সাথে। তো যে কোনো মুহূর্তে আপনি তাদের হেল্প নিতে পারেন। এছাড়া 7খানা ইউটিউব চ্যানেল, এর বাইরেও আরো ইউটিউব চ্যানেল আছে। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় আপনি হেল্প নিতে পারেন। আলতু-ফালতু না দেখে যদি আমরা এইগুলো স্টাডি করি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক নলেজ নিতে পারবো। এছাড়া হেল্পের জন্য কোম্পানির কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে, এখানেও আমরা কিন্তু সব জানকারি পেতে পারি বিনামূল্যে। এরপর
আমাদের এই মাসের বিগ মিশন 1DS 1000 বিবি, একটা ডিস্ট্রিবিউটার 1000 বিবি। 1000 বিবি মানে প্রায় 1800-2000 টাকার মতো কেনাকাটা, ওটা প্রোডাক্ট কেন্দ্রিক হয়, 2200 টাকা কেনাকাটা। তো এটা আমাদের মিশন। কেন মিশন? কারণ এই মিশনটা করার পিছনে একটাই কারণ, একটা মানুষ জয়েনিং করছে, সে কিনে নিল 2000, 2500, 3000 টাকা, নেক্সট মাসে হয়তো 200-300 টাকা কিনছে না, যার ফলে কি সে 100% প্রোডাক্ট ইউজটা কন্টিনিউ করছে না, আর যার ফলে গুণগত মানটা বুঝতে পারছে না। তো এটার জন্যই আমাদের সমস্ত সিনিয়র বা সবার মাধ্যমে তত্ত্বাবধানে এটা শুরু হয়েছে এই মাস থেকে 1DS 1000 বিবি। এটার ব্যাপারটা কি? এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যারা 1000 বিবি করবে, 1000 বিবি করে পার 1000 এ একটা করে কুপন তার নামে থাকবে, যেটা লটারি হবে আগামী এপ্রিল মাসে মেছেদা প্রোগ্রামে, মেছেদা রিগেল গেস্ট হাউসে, যেখানে ফার্স্ট প্রাইজ আছে 50,000 টাকা নগদ, না এসি না টিফিন কৌটো না কিছু, পুরো টাকা নগদ। সেকেন্ড প্রাইজ 20,000, থার্ড প্রাইজ 10,000, ফোর্থ প্রাইজ 5,000, ফিফথ প্রাইজ 1,000 করে 20 জনকে দেয়া হবে। এবার ভালো করে দেখে নিন, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, 4টে মাস কন্টিনিউ আপনাকে 1000 বিবি মিনিমাম করতে হবে। যদি 1000 বিবি করেন কন্টিনিউ, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, তো 4টে মাস আপনাকে 1000 বিবি করতে হবে। তো 1000 বিবি যদি করেন তাহলে কি হবে? 4টে মাসে 4000 বিবি মানে 4টে কুপন, 4বার সুযোগ আপনার লাগান। কিন্তু এটা মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া, মিনিমাম আপনাকে করতে হবে, ম্যাক্সিমাম যত খুশি করতে পারেন, পার 1000 বিবিতে একটা করে কুপন। দ্বিতীয় নম্বর, ধরুন ডিসেম্বরে আপনি 2000 বিবি করেছেন, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ 1000 করে করেছেন, তাহলে 3-2-5টা কুপন আপনার নামে। ভালো করে দেখে নেবেন স্যার, আপনি ডিসেম্বরে 1000 বিবি, জানুয়ারিতে 1000 বিবি, ফেব্রুয়ারিতে 5000 বিবি, আবার মার্চে 1000 বিবি, তো 5-3-8টা কুপন, যে যেমন ইচ্ছা করতে পারে। এবার দেখুন, আপনি ডিসেম্বরে করেননি, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ 1000 বিবি করেছেন, তো কোনো কুপন আপনার নামে হবে না। তো ডিসেম্বরই লাস্ট, বা এই ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এই 4 মাসের মধ্যে যে কোনো মাস একটা গ্যাপ দিলে কিন্তু আপনি এই এতে এন্ট্রি হতে পারবেন না। এরপরে কি, অনেকে আমরা ভাবি, অনেক সব ধরনের মানুষ আছে, তো কেউ ভাবছে ডিসেম্বরে আমি 1000 করবো, জানুয়ারিতে 1000 করলাম, ফেব্রুয়ারিতে 1500 করেছি, মার্চে 1500 করেছি, 3000, আমার নামে কি 5টা কুপন হবে? না স্যার, যে কোনো একটা মাসে আপনার 2000 ভর্তি করতে হবে, তবে কিন্তু আপনার একটা দুটো কুপন হবে। এরকম করে হবে না। কেউ বলবেন তাহলে আমার 1800 বিক্রি হয়েছে গত মাসে, এই মাসে আমি 1200 বিক্রি করেছি, 3টে কুপন কি হবে? না স্যার, যে কোনো একটা মাসে আপনাকে ব্যাপারটা দেখতে হবে। এরপর আমি একটু ব্যায়াম করতে যাই সকালবেলা, ভালো করে দেখবেন, এখানে লেখা আছে মা তারা লটারি সেন্টার। লোক টাকা দিয়ে লটারি কিনছে, কি রাজ্য সরকার এইসব লটারি, ঠিক? আর এখানে তো 1000 বিবি ন্যাচারাল পারচেজ, আপনার বাড়ির কেনাকাটা করবে, এই এমন একটা পারচেজ কেউ বলতে পারবে না আমার বাড়িতে মাল পড়ে আছে। আপনার বাড়ি 100% প্রোডাক্ট ইউজ করলে 1000 কেন 2000, 3000 বিবি হয়ে যেতে পারে। একদম ন্যাচারাল পারচেজ, একটা সাধারণ থেকে সাধারণ ডিস্ট্রিবিউটর এটা করতে পারে, যেখানে ফার্স্ট প্রাইজ 50,000 টাকা, আমি যেটা বললাম, সেকেন্ড প্রাইজ 20,000, এটা টোটাল আছে, একদম নগদ দেওয়া হবে। তা আপনি আরসিএম এর মালও কিনতে পারেন, 1 ভরি সোনাও কিনতে পারেন, আপনার খুশি। তো এরকম নয় কোম্পানি বলছে যে 6 মাস কেনাকাটা করলে 6 মাস আপনাকে পর আপনাকে মাল দেওয়া হবে, আরসিএম মাল দিতে হবে, কিন্তু এখানে কোনো বাউন্ডেশন নয়। মেছেদার প্রোগ্রামে আপনার চোখের সামনে লটারি করা হবে। কেউ যদি মনে করে আমি আমার কুপন আছে কিনা সে নিজে চেক করতে পারে, তারপরে ঘাঁটা হবে। ঘাঁটানোর আগে সবাইকে সন্তুষ্ট করা হবে, চোখের সামনে দেওয়া হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্যাশ দেয়া হবে। যিনি উপস্থিত থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে। এবার আপনাদের বলে দিই, এটা এরকম নয় যে একটা মোটরসাইকেল গোটা ভারতবর্ষ, এটা গোটা ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বা হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর নয়, শুধুমাত্র আমাদের টিমের জন্য। তো যারা পাবে আমাদেরই চেনা লোক পাবে, তো সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। এরপর তার 50,000 টাকা কিন্তু ছোট নয় ভাই, 50,000 টাকা কিন্তু ছোট নয়। একটা সাধারণ ডিস্ট্রিবিউটর কি যাচ্ছে, এমনিতেই অনেকে 1000 বিক্রি করে, কিন্তু সামিল হতে পারবে। এবারে একটা কোশ্চেন আছে যে এত টাকা আসবে কোথা থেকে, কারণ এটা তো কোম্পানির কোনো ব্যাপার নয়, এটা আমাদের ব্যাপার। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? এটা স্যার যারা রয়্যালটির অ্যাবভ
যাদের বিজনেস হচ্ছে বা মার্চে থাকবে তারা টাকা দেবে। মানে আপনাদের সিনিয়র আমরা বা সুব্রত স্যার, প্রশান্ত স্যার, শুভেন্দু স্যার, আমরা টাকাটা এটা দিচ্ছি নিজেদের পকেট থেকে। ভালো করে শুনবেন স্যার, এটা আমরা আমাদের পকেট থেকে দিচ্ছি এই টাকাটা। কেন দেওয়া হচ্ছে আমার আলোচনায় আপনি বুঝতে পারবেন। কারণ একটা 1000 বিবি এটা একটা মিশন স্যার, মিশন। তো সেই মিশনের জন্য দেওয়া হচ্ছে। তো কি এরপরে দেখুন ইজি জয়েনিং আসতে পারে। একটা মানুষকে আমরা বলতে পারি এই মাসে জয়েনিং করলে একটা বিশেষ অফারে তুমি অংশগ্রহণ করতে পারো, এই মাসে জয়েনিং করো। দুটো লাভ, জয়েনিংও হয়ে গেল, আপনি লাকি ডতে এন্ট্রি নিতে পারবেন। এরপর আরসিএমের প্রতিটা প্রোডাক্টের একটা সিক্রেট আছে, ভালো করে শুনবেন আমার কথাটা। কোন মানুষ যদি 3 থেকে 4 মাস তার বাড়িতে হলুদ ব্যবহার করে নেয়, আরসিএমের মার্কেটে হলুদ ব্যবহার করতে পারবে না। কোন ডিস্ট্রিবিউটর 3 থেকে 4 মাস যদি আরসিএমের তেল ব্যবহার করে নেয়, মার্কেটে তেল আর ব্যবহার করতে পারবে না। এটা সিক্রেট। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে, যখন এটা করে, প্রথমটা তো 2000-3000 টাকা কেনাকাটা করলো, সেকেন্ড টাইম হলো 200 টাকা কেনাকাটা করছে। তার মানে কন্টিনিউ তার বাড়িতে 3-4 মাস 100% প্রোডাক্ট ইউজ হচ্ছে না, যার ফলে কি হচ্ছে 6 মাস পর কেনাকাটা বন্ধ করে দিচ্ছে, আর নেক্সট 6 মাস পর লাস্ট পড়ে যাচ্ছে, মানে টার্মিনেট, শেষ, খতম। কারণ সে তো বুঝতেই পারছে না জিনিসটা কতটা ভালো। আর মানুষ দেবে সেই এই 4টে মাস এই লটারিটা করার মেন উদ্দেশ্য, এটা করার মেন উদ্দেশ্য 4টে মাস মানুষ কিন্তু অভ্যস্ত হয়। মানুষ প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সম্পর্কে বুঝে যাবে। 100% প্রোডাক্ট ইউজ হবে লাইফ টাইমের জন্য। 100% প্রোডাক্ট ইউজ হবে লাইফ টাইমের জন্য। এই 100% আমি কিছু প্রোডাক্টের দাম বেশি মনে হতে পারে, তাহলে আপনাকে ক্লিয়ার করেছি। তো সমস্ত রকম প্রোডাক্ট মানুষ ইউজ করবে এবং কন্টিনিউ বেসে প্রোডাক্টের প্রমোশন করবে, কারণ প্রোডাক্ট ভালো লাগলে কিন্তু মানুষ মানুষকে বলবে। তো সেই জায়গায় একটা ন্যাচারাল গ্রোথ কিন্তু থাকবে। এরপর প্রচুর হিডেন লাভ আছে, প্রচুর লুকানো লাভ থাকবে, আছে। কতটা নিচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। আপনি 20 তারিখ 25 তারিখে আপনার পারচেজ ডিপেন্ড করুন বা ইওর গ্রুপে গিয়ে দেখুন, দেখবেন কেউ 800 বিল করেছে। ভালো করে শুনবেন আমার কথাটা। কেউ 800 বিল করেছে, তাকে যদি ফোন করেন তারা এই ব্যাপার এই আছে 200 বিল কিনলে তোমার একটা কুপন হবে, সে কি করবে না স্যার? করবে। স্যার ব্যবসা বাড়ছে না কমছে? কেউ 1900 বিবি করেছে, ভালো করে শুনবেন, 1900 বিবি, তাকে ফোন করেছেন স্যার 100 বিবি করলে 2টো কুপন হয়ে যাবে, সে করবে না। স্যার ব্যবসা বাড়ছে কি কমছে? তো বড় বিজনেস হতে পারে, ছোট ছোট জায়গায় যদি আমার চোখ বিজনেস গ্রোথ 100% নয়, 1000%, 1000%। স্যার আপনি 20 জন মানুষকে এই লাকি ড্রতে, এই মিশনে অংশগ্রহণ করিয়েছেন। ভালো করে শুনবেন আমার কথাটা। স্যার 20 জন মানুষকে আপনি অংশগ্রহণ করিয়েছেন, তো 20,000 ব্যবসা। নেক্সট মাস আপনি কি ব্যবসা কমিয়ে দিতে পারেন? আপনি ফোন করে বললেও উনি কিন্তু কেনাকাটা যায় রাখবেন, কারণ 1000 বিক্রি করবেই। তো 20,000 ব্যবসা রয়ে গেল কতদিন পর্যন্ত? মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু আমি কি বলে এলাম, মার্চের পরে মানুষ আরসিএমের হলুদে, তেলে, ডালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, লাইফ টাইম রয়ে গেল। তো ডিসেম্বরে যদি মেহনত করে নিতে পারি, 20-এর জায়গায় যদি 25 হয়ে যায়, তো ব্যবসা রয়ে গেল। কমানোর ক্ষমতা কারো নেই, বাড়াতে পারে। কারণ আমি ফোন করলো মানুষ পরের মাসে 1000 বিবি কেনাকাটা বন্ধ করবে না, সে জানে আমি করলে আমার লাভ। তো ডিসেম্বর আমাদের খেলা আছে, খেল আছে। এবার দেখুন গতবার যে মেচেদা সেমিনার গেল, বহু মানুষকে আমরা ডেকেছি, বহু মানুষ এসেছে, বহু মানুষ আসেনি, অনেককে তেল মারতে হয়েছে, অনেককে 14 বার বলতে হয়েছে। কিন্তু এটা দেখুন, আপনি 10টা মানুষকে আপনার টিমে করাচ্ছেন, 10টা মানুষকে মাত্র, তারা ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ 4 মাস করেছে। এপ্রিল মাসে যে প্রোগ্রাম হবে, তাকে আর নিমন্ত্রণ করতে হবে না, সে নিজে আপনাকে বলবে আমি প্রোগ্রামে যাব, নিজের চোখে দেখবো কি লটারি হচ্ছে, প্রোগ্রামে এসে যাবে, মহল দেখে নেবে, ইউজার থেকে নেটওয়ার্কে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো বড় অপরচুনিটি কিভাবে নিচ্ছেন জানি না স্যার, কিন্তু যদি দেখতে পারেন তো বড় কিছু হতে পারে। তো সেই জায়গায়
আর তেল মারতে হবে যে মিটিং এ চলো, সে নিজেই বলবে যে হ্যাঁ আমি মিটিং এ যাবো, আমি নিজের চোখে দেখবো আমার এটা হচ্ছে কিনা। তো বড় কিছু হতে পারে 1 মাসে। এরপর এটা কি স্যার? এটা হচ্ছে এটাই, গতবার ঝাড়খণ্ড থেকে একজন এসেছিলেন মেছেদা প্রোগ্রামে। তো মেছেদা প্রোগ্রামে ঝাড়খণ্ড থেকে যিনি এসেছিলেন উনি 1 সপ্তাহ আগে আমাকে ফোন করে বলছে सर जी मेरा वो टिकट कंफर्म हो गया है। तो আমি বললাম सर आप एक काम कर सकते हैं, वो टिकट का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज सकते हैं। আমি বললাম আপনার যে টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে, 1 সপ্তাহ আগে আমাকে ফোন করছে, বলে স্যার মেছেদা যাওয়ার টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে। আমি তো ওনাকে বললাম স্যার আপনি টিকিটের স্ক্রিনশটটা পাঠাতে পারবেন? উনি আমাকে পাঠায়। এটা হচ্ছে সেই টিকিটের স্ক্রিনশট যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। কেন পাঠাতে বলেছি? কারণ ওই 7টা দিন এই টিকিটটাকে আমি বিক্রি করেছি। কেমন বিক্রি শুনে নিন ভালো করে। একটা কোলাঘাটের ব্যক্তি বলছে যাবনি, কোথায় টিকিট পাবো? তো টিকিট দেখেছি, দাদা দেখুন ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে, ভোরবেলা আসবে, রাত্রি 2টোর সময় আবার ঘর ফিরবে, তুমি সামনে দিয়ে কাজ করবে। কেউ একজন বলছে স্যার বাংলা দিয়ে যাবো বাবা, দুটো গাড়ি চেঞ্জ করতে হবে, দেখুন ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে। কেউ বলছে প্যান্ডেল থেকে আসবো, দেখুন ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে। তো এই টিকিট দেখিয়ে আরো 40 জন মানুষকে কনফার্ম করা হয়েছে। তো সেই জায়গায় আপনার কাছে অপশন আছে, আমি যে কোনো একজনকে একটু নিতে চাই। দেখি তো, আচ্ছা বিশ্বজিৎ বাবু নিজেকে আনমিউট করুন। হ্যালো, নমস্কার স্যার। নমস্কার স্যার। আচ্ছা ঠিক, বিষয় হচ্ছে বিশ্বজিৎ বাবু হ্যাঁ একটা আপনাকে করছি, এই যে সুযোগটা আছে 1000 বিবি, এই সুযোগটা কি আপনি নিচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, আমি তো নেবো। ঠিক, তো এবার আপনাকে আরেকটা জিনিস বলি স্যার, আপনার কাছে দুটো অপশন আছে, দুটো অপশন ভালো করে শুনবেন। হ্যাঁ দুটো অপশন। 1 নম্বর অপশন, আপনি 1000 বিবি আজকে কালকে বা পরশুতে 2-1 দিনের মধ্যে করতে পারেন, না হলে লাস্ট দিনে করতে পারেন। হ্যাঁ তো 2-1 দিনের মধ্যে করলেও আপনি এন্ট্রি হচ্ছেন, লাস্ট দিনে করলেও এন্ট্রি আপনার হচ্ছে, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এখন মাসের প্রথমে যদি হয় কি হতে পারে, যদি ওই আপনি কেনাকাটা করে যদি স্ক্রিনশট নিতে পারেন, হ্যাঁ ওনাকে দেখাতে পারেন যে স্যার আমার হয়ে গেছে, হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার হয়ে গেছে, হ্যাঁ স্যার আমিও করেছি, স্যার হ্যাঁ। আমিও করেছি। আপনি গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন, হ্যাঁ তো স্যার। এর স্ক্রিনশট নিন, নিয়ে গ্রুপে পোস্ট করুন, যার সঙ্গে কথা বলছেন আগে দেখান। তো এখানে বসে থাকা প্রতিটা মানুষকে আমি অনুরোধ করব, ব্যবসা করতেছি, বিজনেস করতেছি, যদি ফাইনাল হয় যে আমি করব 1000 বিবি, তো এখনই করব। কারণ আমি ওই মহেন্দ্রজির ঝাড়খণ্ডের টিকিট দেখিয়ে 40 জনকে আমি ফিক্স করতে পারি। তো আমরা আমাদের লাকি ড্রয়ের যে কেনাকাটার পারচেজ স্ক্রিনশট দেখিয়ে আরো 10 জনকে করাতে পারি। হ্যাঁ ঠিক স্যার। বলছেন স্যার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক, আপনার কেনাকাটা হয়ে গেছে? না স্যার, কালকে যাব। কালকে? ঠিক, কালকে ওর স্ক্রিনশটটা নিয়ে কিন্তু দেখাতে হবে স্যার। হ্যাঁ ঠিক স্যার। স্যার? হ্যাঁ ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো বড় কিছু হতে পারে, কারণ আমরা বিজনেস করছি, তো প্রথমে যদি করে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি, তাহলে মানুষকে দেখাতে পারি, সেখান থেকে আমরা কিন্তু বড় একটা বিজনেস করতে পারি। আমাদের দেখে কিন্তু আর 4টে মানুষ করবে, সেটার ভিডিও করুন যে আমার কেনাকাটা হয়ে গেছে, আমিও অংশগ্রহণ করেছি, আপনিও করুন, হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে দিন, স্ক্রিনশট নিয়ে দিন। কেন বিজনেস করতেছি, কালচারে নিয়ে আসুন, কালচারে নিয়ে আসুন, দুর্দান্ত হবে। আপনি যদি গ্রুপে অ্যাডমিন না থাকে আমাদেরকে পার্সোনালি পাঠান, আপনার পোস্ট করা হবে, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর মেন কাজ, স্যার আমি নিজে পার্সোনাল দায়িত্ব নিয়েছি, পার্সোনাল পার ডে 20 জনকে ফাইনাল করবো, 20 জনকে করাবো। তো 20 জনকে করানোর জন্য 40 জন মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, সেটা বাই ফোন হতে পারে, বাই জুম হতে পারে, বাই ফিজিক্যালি হতে পারে। তো 40 জনের কাছে যদি পৌঁছায় তো 20 জন করবে। তো কালকেও 40 জনের কাছে পৌঁছিলাম, আজকেও বাইকে আস্তে আস্তে কিছু লোকের কাছে পৌঁছেছি, এখানেও কিছু লোকের পৌঁছাচ্ছি। তো পার ডে যদি 20 জন হয়, তো মাসে 60 জন, 6 লাখ ব্যবসা, স্যার আমি একা। তো অনুরোধ করব প্রতিদিন টার্গেট নিন, প্রতিদিন
আজকে প্রোগ্রাম শেষে মাথা রাখুন কালকে কোন দুজনকে আমি ফাইনাল করব। এত ব্যবসা হতে পারে না, শুধু 3টে মানুষকে যদি ফাইনাল করেন না 1,15,000 আপনার বিজনেস। পার ডে 3টে লোককে ফাইনাল করা মানে, আর 1,000 মানে তার বাড়ির কেনাকাটা করলেই হবে। কোনো ব্যাপার নয় 1,000 যে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, এতে ম্যাক্সিমাম কাদের টাকা যাচ্ছে, লিডারদের পকেটের টাকা যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় আমরা যদি এটা সুযোগ নিতে পারি তাহলে কিন্তু বড় ব্যবসা হতে পারে। পার ডে আমার টার্গেট, আমি একদিনে 3টে লোককে ফাইনাল করছি, ব্যাস 30 দিনে 90,000 ব্যবসা। গুড়ি গাড়ি 1,15,000, তার তো বেশি হয়তো কম হবে। কত ইজি দেখুন, সারা মাসে করবো 70,000, ব্যাস হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে। তো প্রতিদিনের টার্গেট যদি করি তাহলে কিন্তু একটা মাধ্যমে হতে পারে। এরপর তো সেলিং, জয়েনিং আরো অনেক কিছু আছে। এরপর ইটস নাম্বার গেম, আমি প্রতিটা কথাই বলি, প্রতিটা জায়গায় বলি ইটস নাম্বার গেম। আজকে প্রোগ্রামে আজকে ড্যান্ডেলে আস্তে আস্তে একজনকে ফোন করি, সে মানে অসন্তুষ্ট। যখন বিষয়টা জানালাম উনি অসন্তুষ্ট, তো ওনাকে বাদ দিয়ে আরো 30-40 জনের সাথে কথা বলেছি, তারা কিন্তু অসন্তুষ্ট নয়। তো আমার নাম্বারের খেলা, কে সন্তুষ্ট কে অসন্তুষ্ট দেখার দরকার নেই। টিমে কে রোগা আছে, কে মোটা আছে, কে ধনী আছে, কে গরিব আছে, আমার দেখা নেই। সবার কাছে আমি প্রচার করে দেবো, যে করার সে ঠিকই করবে। তো সেই জায়গায় যদি আমরা নাম্বার গেমে যদি খেলি তাহলে কিন্তু বড় একটা ব্যবসা এই মাসে হতে পারে। এবার একটু পড়াশোনা করে যদি করি, যে হ্যাঁ কখন ফোন করব, কাকে কোন সময় করব, কালকে 3টে লোককে ফাইনাল করবো, তো আজকে একটু ফাইনাল করে নিই কার সঙ্গে কখন কথা বলবো, কার সঙ্গে জুমে কথা বলবো, ফোনে কথা বলবো বা দেখে কথা বলবো। যদি একটু পড়াশোনা হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজে পাংচুয়ালিটি অনেক বেশি চলে আসে। স্যার ডায়েরি মেনটেন করুন স্যার, আমার পর লেখা আছে কাকে কাকে বলছি কি করছি, হয়তো হাতের লেখা খারাপ কিন্তু লেখা আছে। তো লেখা আছে, লেখা কি আছে স্যার, এটা 28 তারিখ, 29 তারিখ, 30 তারিখ, 25 তারিখে সারা মাসে ডাটা কাজে দিবে স্যার। ডায়েরি মেনটেন করুন এই মাসটা, বিশেষ অনুরোধ করবো আপনাদের। এরপর স্যার 100 দিনের মতো কাজ করে নিয়ে একদম খেটে যতটা এগাতে পারবো ততটা রয়ে যাবে স্যার, যতটা এগাতে পারবো ততটা রয়ে যাবে। আমি 10টা মানুষকে যদি ফাইনাল করি 10,000 ব্যবসা রয়ে গেল, নেক্সট মাসে আমার কমানোর ক্ষমতা নেই। তো প্রতিটা দিনটাই কাজে লাগাতে হবে স্যার। তো সেই জায়গায় কিন্তু এই ডিসেম্বরটা যদি মেহনত করতে পারি, একদম মাথার ঘাম ফেলে দিতে হবে, যদি করতে পারি তো স্যার বছরের শেষ মাসটা মেহনত করুন। 2022 আমাদের সবার জন্য একটা সুন্দর সাল হতে চলেছে। তো সেই জায়গায় মেহনতের একটু চুল না বাকি থাকে স্যার, আমি আমার 100% দিচ্ছি স্যার, আমি আমার 100% দিচ্ছি, সেটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এটা আমার নাম্বার আছে, কোনো বিষয় যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে, কোনো বিষয় জানা থাকে তো আপনি কল করতে পারেন ডাইরেক্ট, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে শোনার জন্য। চলুন সবাই মিলে মিশন 1DS 1000 BB কে সফল করি, কারণ এখানে প্রতিটা ডিস্ট্রিবিউটারের, প্রতিটা মানুষের উপকার লুকিয়ে আছে। একটা মাধ্যমে কিন্তু বড় ব্যবসা করতে পারবো। তো সেই জায়গায় আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব, এবং আমি কিছু কম বেশি আমাদের সঙ্গে সিনিয়ররা আছেন, আমি কথা শুনবো এবং আপনাদের কিছু আমি ফিডব্যাক নেব। তো আপনাদের আবার একবার ধন্যবাদ শোনার জন্য। তো এরপর আমি ইনভাইট করছি, আমাদের সঙ্গে গ্রেট সিনিয়র আছেন, ওনার কিছু মন্তব্য বা উনি কিছু যদি বলেন, তো আমি ইনভাইট করছি শুভেন্দু পড়িয়া স্যারকে। আপনাদের জোরদার হাততালির মাধ্যমে শুভেন্দু পড়িয়া স্যারকে আমি ইনভাইট করছি। ওয়েলকাম স্যার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটা শুরু হলো এবং সবচেয়ে ভালো লাগছে আজকে 4টে স্যার একসঙ্গে বসে আছে, যে বড় কিছু হতে চলেছে তার একটা জলজান্ত প্রমাণ। তো যাক, আজকে যে মিশন নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং যে প্ল্যান আমরা এই সিস্টেমে বের করানো হয়েছে, দেখুন এইটাকে কার্যকারী করতে হবে আমাদেরকে। এটা কার্যকারী করার মূল অস্ত্র, যেটার জন্যই আজকে আমাদের এটা চিন্তা ভাবনা, সেটা হচ্ছে কি, যে আমরা যে মিশন নিয়ে কাজ করছি আজকে প্রতিটা ঘরে ঘরে আমাদের আর্টসের প্রোডাক্ট পৌঁছতে হবে। কারণ আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটা সৈনিক হিসেবে কাজ করছি, এবং প্রতিটা মানুষের বাড়িতে যাতে শরীর সুস্থ থাকে তার জন্য আমাদের একটা দায়িত্ব নিতে হবে। তো সেটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানুষকে আমরা বলছি, শুনছে, কিছু মানুষ শুরু করছে, কিছু মানুষ আবার বন্ধ করে দিচ্ছে, কিছু কম কিনছে, কেউ বেশি কিনছে।
তো যদি আমরা এক সুতোতে বাঁধতে চাই তাহলে আমাদের এই সিস্টেমটা কার্যকর করতে হবে। তো তার জন্য মূল যেটা খেল সেটা হচ্ছে কি আমরা কত মানুষকে জানাচ্ছি, মেন খেলটা জানানোটা। আমাদের প্রত্যেকের গ্রুপের লিস্ট বের করে যদি আমরা এটাকে ফলো আপ করি, কাউকে বাদ নয়, যে 200 কিনছে, যে 500 কিনছে, যে কেনাকাটা করছে না বন্ধ করে দিয়েছে, প্রত্যেককে মেসেজ দিতে হবে। এবং এই যে 1000 বিবি সেটা হচ্ছে কি আমরা 4টে পার্টেও কিন্তু কেনাকাটা করাতে পারি যদি আমরা চাই। সপ্তাহে টার্গেট নিয়ে যে 1 থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত সে 500 টাকা কিনবে, আবার 8 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত আবার 500 কিনবে। এই করে ওই 4 ভাগে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমরা কাউকে বাদ দিতে পারবো না, সবাই কিন্তু সামিল হয়ে যাবে। তো সেই জায়গায় আমাদেরকে মূল খেল যেটা আছে আমরা কত মানুষকে, কত ডিস্ট্রিবিউটরকে এটা জানাচ্ছি। তার জন্য রেগুলার, যেটা সুশান্ত বলে গেলেন, আমরা নাম্বার গেম কত মানুষকে প্রতিনিয়ত এইটা নিয়ে জানাচ্ছি। তো সেই জায়গায় আমরা জানি যে উদ্যোগ নিয়ে আমরা শুরু করেছি অবশ্যই সাকসেসফুল হবে। আপনাদের প্রত্যেকের যে এনার্জি দেখতে পাচ্ছি, আমরা 100% এখান থেকে গ্রোথ করবই করব। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাক টু সুশান্ত স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সত্যি আমরা যদি যত বেশি আমরা নাম্বার গেমে মানুষকে প্রচার করতে পারবো সেখান থেকে আমাদের আসবে। তো এরপর আমি ইনভাইট করছি, আমাদের মধ্যে গ্রেট সিনিয়র উপস্থিত আছেন মিস্টার সুব্রত মাইতি স্যার। তো আপনাদের জোরদার হাততালির মাধ্যমে ওয়েলকাম করছি মিস্টার সুব্রত মাইতি। জয় আরসিএম। জয় জয় আরসিএম, শুধু জয় আরসিএম না স্যার, জয় জয় আরসিএম। দারুণ। যারা আজকের আলোচনায় আছেন সবাইকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে যারা অংশগ্রহণ করলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। একটা বিষয় সুশান্ত স্যার বলেই গেলেন, যত হাজার বিবি তটা কুপন। এখানে একটা কথা মাথায় রাখবেন, কেউ ধরুন প্রতি মাসে 5000 বিবি করে, এর মানে 20টা কুপন, 4-5-এ 20টা কুপন। 20টা কুপন মানে ফার্স্ট প্রাইজ তার লাগতে পারে, সেকেন্ড প্রাইজ তার লাগতে পারে, থার্ড প্রাইজ তার লাগতে পারে, ফোর্থ প্রাইজ তার লাগতে পারে, ফিফথ প্রাইজ তার লাগতে পারে। পুরো টাকাটাই সে নিতে পারে তার নসিব যদি সাথ দেয়। এটা একটা মাথায় রাখবেন, যে যত বেশি পার 1000-এ কুপন করতে পারবে। মূলত এই টেকনিকটাই আমি জানি না আপনারা কতটা লটারি লাকি ড্র আকারে নিচ্ছেন, কিন্তু মূল 1000 বিবি ওয়ান ডিস্ট্রিবিউটর এই মিশনটা আমরা বাস্তব কাজ রূপ দিতে পারবো। আর সেই বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্যই কিন্তু সমস্ত সিনিয়ররা এই এত বড় অঙ্কের টাকাটা বেয়ার করার প্ল্যানিং করেছে, যাতে মানুষরা এই জায়গাটায় পৌঁছায়। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বলবো, গত কালো একটা মিটিং ছিল যেখানে বলছিলাম আমি, একটা কথা যদি আপনারা আমার আজকে শুনে নেন তাহলে আপনাদের জীবন 180 ডিগ্রিতে পরিবর্তন হতে পারে। আর সেটা হচ্ছে, তার বলার মূল কারণ, ভারতবর্ষের 1 নম্বর ধনী ব্যক্তি যে টেকনিক কাজে লাগিয়ে ধনী হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের 1 নম্বর ধনী হয়েছিলেন, তো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সেই টেকনিক যদি আপনি কাজে লাগান তো আপনার এলাকার 1 নম্বর ধনী ব্যক্তি আপনি হবেনই হবেন। টেকনিকটা এর আগেও অনেকে শুনেছেন। টেকনিকটা হচ্ছে এটাই যে কাজ যে পারে তাকে দিয়ে সেই কাজ করানো। অর্থাৎ ভারতবর্ষের 1 নম্বর ধনী ব্যক্তি 8 অব্দি লেখাপড়া করেছিলেন, ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি মাত্র 8 অব্দি পড়াশোনা করা সত্ত্বেও এত বড় ইন্ডাস্ট্রি সামলাচ্ছেন কি করে। আজকে যারা আছেন এই 140 জনের মতো, আমি আপনাদের অনুরোধ করব এই বার্তাটা আপনারা হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। যে ধীরুভাই আম্বানি বলছিল, যিনি পারেন, আমি ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাই, আমি ডাক্তারকে দিয়ে ডাক্তারি করাই, আমি ডাক্তার হতে চাই না। আমাদের বাড়ির রাজমিস্ত্রি কাজ করলে আমরাও কাজ করতে যাই না, যিনি মিস্ত্রি তাকে দিয়ে কাজ করাই। তো আমি আপনাদের বলবো একটা কথা, প্রতি সপ্তাহে 7 দিনে মাত্র 6টা ঘন্টার প্রোগ্রামের প্ল্যানিং করা আছে সিনিয়রের পক্ষ থেকে, ফিক্সড। বৃহস্পতিবার রাত্রি 8টা, শুক্রবার সকাল 8টা, শুক্রবার দুপুর 3টে। এই 3টে প্রোগ্রাম 3 ধরনের হয়। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন নলেজের সাথে প্রোগ্রাম হয়, শুক্রবার সকালে গত মেছেদায় যে মিটিং হয়েছে সেই মিটিং এর বিস্তারিত ডিটেলস দেওয়া হবে, আর শুক্রবার বিকেলে নতুন মানুষকে প্ল্যান শো দেওয়া হবে। তো আমার মনে হয় এই একটা টেকনিক যদি আমরা কাজে লাগাই, যে কিছু পারি আর না পারি, এই 3টে মিটিং এ ধরে ধরে মানুষকে বসিয়ে দেবো। আমি তোদলাতে পারি, আমি ভয় পেতে পারি, আমার লজ্জা হতে পারে, আমি ডাক্তার নয় কিন্তু সুশান্ত স্যার ডাক্তার, তাকে দিয়ে ডাক্তারি করাবো।
সুব্রত মাইতি ডাক্তার, তাকে দিয়ে টিচিং করাবো, তাকে দিয়ে মাস্টারি করাবো। আমার মনে হয় এই একটা কাজে যদি আপনারা জোর কদমে যোগদান দিয়ে দেন, কারণ আপনারা সবাই জানেন, আমি মনে করি আপনারা সবাই যারা আছেন তারা বিজনেস করতে চাইছেন। আজকের এই বৃহস্পতিবার শুক্রবারের যে মিটিং এর হল, এই হলটা 500 লোকের হল। তো আপনারা অফুরন্ত সুযোগ নিতে পারেন। কাউকে জয়েনিং করাতে চাইছেন তো শুক্রবার 3টেই বসান, আমি তাকে প্ল্যান শো দিয়ে দেবো। কাকে আপনি এই 1000 বিভি করাতে চাইছেন, তো ভাই শেষ কথা আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাইছি, 7 দিনের 6 ঘন্টা আপনারা এই 3টে মিটিং এ সঁপে দেন, বাকি 6 দিন 18 ঘন্টা আপনার। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এই 6 দিন 18 ঘন্টাতে আপনি একটা দাঁড়িপাল্লায় রাখবেন, আর 6টা ঘন্টার রেজাল্ট একটা দাঁড়িপাল্লা রাখবেন। হয়তো এই 6টা ঘন্টার পাল্লাটা ভারী হতে পারে। তো চলুন আপনাদের সবাইকে ভারতবর্ষের 1 নম্বর ধনী হওয়ার রাজ আমি চাই, অন্তত আপনার এলাকায় 1 নম্বর ধনী হন। এই 3টে দিন বিষয়, 3টে টেকনিক, এই 3টে দিন 2 ঘন্টা করে 6 ঘন্টা কাজে লাগান। আমরা যেভাবে কথা বলছি, যেভাবে প্ল্যানিং করছি, হাজার হাজার মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে যাবে। আপনারা শুধু রাজমিস্ত্রিকে দেখে রাজমিস্ত্রির কাজ করার দায়িত্বটা দেন, তারা ভালো করে কাজ করবে, নাম্বার 1 কাজ করবে, আপনার অর্থনৈতিক বাড়িটা নাম্বার 1 হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। জয় জয় আরসিএম। ওভার টু সুশান্ত স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো স্যার তো বলে গেলেন কালকে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, লিঙ্ক আপনারা প্রোগ্রামের শেষে পেয়ে যাবেন। তো এই প্রোগ্রামগুলোতে আমরা যত বেশি থেকে বেশি মানুষ দেখাতে পারবো তত কিন্তু হবে। তো সেই জায়গায় দেখুন আজকে আমাদের টিম প্রচুর বড়, আজকে 134 জন মানুষ এখানে আছে। তো এটাকে স্প্রেড আমরা তখনই করতে পারবো যত বেশি আমরা মানুষকে জানাতে পারবো। সেটা ফিজিক্যাল, ডিজিটাল কনফারেন্স কল। তো ডিজিটাল কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় অস্ত্র। তো থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে। তো এরপর আমি ইনভাইট করছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রেট সিনিয়র, যিনি না শুরু করলে হয়তো কেউ শুরু করতো না আমাদের এখানে। তো প্রশান্ত পাত্র স্যার ভিডিও অফ আছে, আমি তবু ইনভাইট করছি। আপনাদের জোরদার হাততালির মাধ্যমে আমি প্রশান্ত পাত্র স্যারকে ইনভাইট করছি। ওয়েলকাম স্যার। হ্যালো, জয় আরসিএম স্যার। হ্যাঁ জয় আছি। প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ যারা যারা আছে এই প্রোগ্রামে। আর সুশান্ত স্যার দারুণভাবে প্রোগ্রামটা বুঝালেন। সত্যি আমরা ভাগ্যবান যে আমরা এরকম একটা টিমে, সুব্রতবাবু যেভাবে প্ল্যানিং করে যে টিমটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। ভারতবর্ষে বহু টিম আছে, কিন্তু এই প্ল্যানিং, এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে কোনো টিম নেই। অনেক টিম থেকে আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন, কোনো হদিস নেই কার কোথায় টিম আছে, কোনো হদিস নেই। শুধু অন্যান্য নিয়েই ওরা ভাবে, কিন্তু আমাদের টিমে ছোট ছোট কাজ যদি আমরা করতে পারি, অনেক বড় থেকে বড় কাজ করতে পারি। আমরা কেউ, সুব্রত স্যার কাউকে বলেনি যে 5000 বিভি করো, 10,000 বিভি করো। 1000 বিভি করতে বলছে। আর 1000 বিভি যদি না আমরা করি, আরসিএম কে চিনতেই পারবো না। আমরা প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহারই করিনি। যারা 200-300 টাকার প্রোডাক্ট কিনে তারা আরসিএম না করার জন্যই করে। কিন্তু যদি আমরা 1000 বিভির কেনাকাটা করি, আমার বাড়ির, আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চা সবাই বুঝবে যে না আরসিএম এতগুলো প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সেটাই করিনি। আর এটা একটা দারুণ বিষয়, কোনো মানুষের চাপ নয়। 1000 বিভি মানে প্রায় 2000 থেকে 2200 টাকার কেনাকাটা। এই 2000-2200 টাকার কেনাকাটা অনায়াসে প্রতিটা মানুষ করতে পারে। আর শুভেন্দুবাবু তো দারুণ ভাবে বললেন, যার অসুবিধা মনে হয়, যদি মনে করে আমি 4 বারে করবো, তো সে 4 বারেও করতে পারে। কত সুন্দরভাবে ছোট ছোট ভাবে কিন্তু কাজটা অনেক বড় থেকে বড় গিয়ে পৌঁছাবে। এটা আমরা মন থেকে যদি আমরা চাই। আর এই 3টে প্রোগ্রাম, বৃহস্পতিবার রাত্রি 8টা, শুক্রবার সকাল 8টার, শুক্রবার 3টের সময়, বিকেল 3টের সময়, এই 3টে প্রোগ্রামে যত লিডার আছে এই প্রত্যেককে বলি যে প্রত্যেকে যারা এই প্রোগ্রামগুলো নিজেরা মাথায় রেখে নিজেদের দায়িত্বে যদি ডাউনলাইনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করাতে পারে না, অনেক বড় থেকে বড়। আজকে মনে করুন এই কদিন আগে তো মেছলায় প্রোগ্রাম হলো, কত লিডারদের পকেট থেকে কত পয়সা গেছে। কিন্তু এখানে যদি একটু বেশি সময় দিয়ে ফোন করে, দুবারের জায়গায় 4 বার ফোন করে যদি অ্যাক্টিভ করে যদি এই প্রোগ্রামে ঢুকাতে পারে না, তাদের ব্রেন আপসে কাজ করে যাবে। অনেক, আমি তো এই কদিন প্রোগ্রামে দেখছি অনেক ডাউনলাইনরা ফোন করেছে, স্যার এইভাবে সুন্দর তো সিস্টেম, সুন্দর। সব সুন্দর হতে পারে যদি প্রোগ্রামে ঢুকে, না হলে আন্দাজে কোনো কাজ করা যায়নি। আর আমি মনে করি যেভাবে টিম বাড়ছে, আমাদের ভারতবর্ষের যে 1 নম্বর টিম হবে তার
অনেকটাই রাস্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আগের মাসে যে একটা নতুন পিন হলো, কেউ ভাবতেই পারেনি ডিসেম্বর মাসে আবার পিন হয়, এই নভেম্বর মাসে আবার পিন হয়। সবাই জানে মার্চ মাস, আর এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের টার্গেট মান্থ করে সবাই। কিন্তু আমাদের যেভাবে ব্যবসা মূল নিয়েছে, তো প্রতি মাসে পিনের ঝড় বয়ে যাবে আমরা যদি ঠিক অ্যাক্টিভ ভাবে কাজ করি। এই বলে আমি শেষ করছি। জয় শ্রী। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি এই সম্পর্ক সারা লাইফের সম্পর্ক। আর আমি বলি একটা কথা, পৃথিবীর সব থেকে বড় মোটিভেশন হচ্ছে টাকা। আর টাকা তখনই আসবে যখন আমাদের বিজনেস বাড়বে। যা কিছু প্ল্যানিং আজকে স্যারেরা যা কিছু বললো, সবকিছু কিন্তু আমাদের বিজনেস বাড়ার স্বার্থে। যতটা আমরা করতে পারবো ততটা আমাদের বিজনেস বাড়বে। তো বেশি না দেরি করে আমরা এখানে আজকে প্রোগ্রাম শেষ করব। আজকে আমরা প্রাণ গীতের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ করব। जय जय आरसीएम, जय जय आरसीएम, जय जय RCM। जय आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय जय आरसीएम।